Dear students, hearty welcome to first PUC Chemistry video classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. So you are watching My PU Chemistry YouTube channel. Please subscribe to our channel to get the regular updates about the video classes. So today we are going to start with chapter number 11, that is P block elements. Now we are going to study with what are P block elements. See, you know that in the periodic table you have 4 blocks: S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. So which elements comes under the category of P block elements means if the last differentiating electron, if it enters P subshell, then those elements comes under P block elements. Makla, last electron, one the element na electronic configuration you bariyavaga last electron no P subshell ge hodre, last electron ಯಾವ subshell ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, P subshell ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, P block elements ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. Okay, we'll categorize them to P block elements. Now, the general electronic configuration, the general electronic configuration of P block elements is noble gas core NS2 NP126. So noble gas core NS2 NP126 is the general electronic configuration of the P block elements. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ P subshell ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೂಡಿಸಬಹುದು, 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ in the P block elements you have 6 groups. So ನಮಗೆ P block elements ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ P block elements ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. It includes from 13th group to 18th group elements. 13th group ಇಂದ ಹಿಡಿದು 18th group elements ವರೆಗೂ ಏನ್ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, P block elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ except helium. Okay, so from 13th group to 18th group elements are called as what? P block elements except helium. Okay, now so 13th group elements, it includes boron family. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ 13 group elements ನ boron family ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Group 14 elements ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, carbon family. We'll call it as carbon family. Next, group 15 elements, we'll call it as nitrogen family. Next, group 16 elements, it is called as oxygen family. Next, group 17 elements are called halogen family. Next, group 18 elements are called noble gases. So 13th group in the hididu 18th group orgu elements except helium, they comes under P block elements. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, group 13 elements ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, boron family members ಅಂತೀವಿ. group 14 ನ carbon family members ಅಂತೀವಿ. group 15 ನ nitrogen family ಅಂತೀವಿ. group 16 ನ oxygen family ಅಂತೀವಿ. group 17 elements halogens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. group 18 elements ನ noble gases ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, now we'll come with it of the electronic configuration of all the groups, that is belonging to P block elements, their oxidation states, general oxidation state and special oxidation states that are present in that P block. Aita, so ಈಗ group ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ P block elements ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ group elements P block ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 13th group element, 14th group element, 15th group element, 16th group elements, 17th group elements
and 18th group elements, they comes under the category of what? P block elements. Okay, now we'll come with it of the general electronic configuration of all the groups. General electronic configuration. General electronic configuration of all the groups. First group barana. Group 13 elements. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. NS2NP1 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ 13th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. That will be the general electronic configuration of 13th group elements. So what will be the general electronic configuration? NS2NP1. ನೋಡಿ 13th group ಗೆ outermost ಅಲ್ಲಿ P ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 1. 14th group ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2. 15th group ಗೆ 3. 16th group ಗೆ 4. 17th group ಗೆ 5. 18th group ಗೆ 6. ಅದಕ್ಕೇನೆ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 6. ಅದಕ್ಕೇನೆ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೋರ್ NS2NP2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೋರ್ ಬರೆದು NS2NP2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಣ. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೋರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು NS2NP3. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16th group elements. So noble gas core NS2NP4. outermost shell ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, S ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, P ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ NS2NP5 outermost shell ಅಲ್ಲಿ S ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 2, P ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th group ಗೆ noble gas NS2NP6. outermost shell ಅಲ್ಲಿ S ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2, P ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 6. So this is the general electronic configuration of 13th group elements, 14th group elements, 15, 16, 17, 18. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಂತು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ P1, P2, P3, P4, P5, P6. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ oxidation state. Will come with what? The oxidation state of the each element. Sorry, oxidation state of the group. So group oxidation state. Group oxidation state. So group oxidation state ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ it's very simple. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is the total number of the valence electrons present in an element. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. ಸೊ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 13th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು NS2NP1. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2, P ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1. ಸೊ 2 + 1 ಎಷ್ಟು 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 13th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ +3. What will be the group oxidation state? +3 will be the group oxidation state.
Next, we'll come with 14th group elements. SL ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ 2, PL ಎಷ್ಟಿದೆ electrons 2, 2 plus 2 ಎಷ್ಟು 4. So what is the group oxidation state for the 14th group elements? That is plus 4. Next, group oxidation state of the 15th group ಗೆ ಬರೋಣ. SL ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ 2, PL ಎಷ್ಟಿದೆ 3, 2 plus 3 ಎಷ್ಟು 5. So what is the group oxidation state? Plus 5. Next, 16th group ಅಲ್ಲಿ SL ಎಷ್ಟಿದೆ 2, PL ಎಷ್ಟಿದೆ 4, 2 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 6. So what will be the group oxidation state? Plus 6. Next, we'll come with the 17th group. SL ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ 2, PL ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ 5, 2 plus 5 ಎಷ್ಟು plus 7. Next, noble gases, 18th group ನ noble gases ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 plus 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 8. So this is the group oxidation state of the each group that has been present in the P block elements. Okay na? So P block elements ge group oxidation state na hege ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is the sum of the electrons that are being present in the outermost shell of s orbital as well as the p orbital. It is the total number of the valence electrons present. It is sum of the electrons present in s orbital, s as well as the p subshells. Got it? Understood? Okay. Now we'll come with the first member of these groups. First members of the groups. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 13th ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬೋರಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋರಾನ್? ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ 13th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದು ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ 14th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ 15th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೆದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 16th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ 17th ಗ್ರೂಪಿನ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಫ್ಲೂರಿನ್. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ 17th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 18th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಿಯಾನ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಲಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ನಿಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ 18th group for the P block elements. So neon is a noble gas. ಆದ್ರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to write the other oxidation states for the each group. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಡು ಯು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 units less than that of the group oxidation state that will be occurring for heavier elements that are being present in that group. ಈ special oxidation state ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 2 units less than that of the group oxidation state. So 13 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು? +3. ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? +1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? +1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 14. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 units ಲೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ +4 ಗಿಂತ 2 units ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? +2.
ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ -4. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ 14 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ +2 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ -4. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ +2 as well as -4 is the other oxidation states of the 14th group elements. Okay, then ಈಗ 15th ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋಣ. 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ +5 ಗಿಂತ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ +3 will be the group oxidation, will be the other oxidation state. Along with that, it has one more oxidation state, that is -3. So group 15 elements get 2 possible oxidation states irutte, +3 as well as the -3. Okay, next group 16 elements ge +6 is the group oxidation state. ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ +4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, -2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +4, +2 and -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು +7. ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಕಡಿಮೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ +5 is the oxidation state. Along with that, it also have other oxidation state +3, +1, and it also exhibit a negative oxidation state of -1. These are the other oxidation states that are possible for 17th group elements. So 17th group elements get possible oxidation states yadad barutte +5, +3, +1 and -1 will be the other possible oxidation states. Next, for 18th group elements, okay, group oxidation state ginta 2 units kadme andre yad barutte +6. Other oxidation states bandu +4 and +2. So for group 18 elements, which are the possible oxidation state +6, +4 as well as +2 is the possible oxidation states for the group 18 elements. So like this we can calculate the other oxidation states for the all the groups that have been present in the P block elements. It will be always 2 units less than that of the group oxidation states. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿಂತ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the electrons which are being present in the s subshell of the outermost orbital of an atom, it exhibit inert pair effect. ಎಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಈ ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ನ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ S ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ shell of an atom does not participate in the chemical bond formation. As a result, that effect is called as what? Inert pair effect. The other oxidation state will be less than 2 units from group oxidation state. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ P block elements. Got it? Now, the most important thing over here is, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, the first member ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ P block ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಇದು ತಾನೆ P block elements ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ
ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆನೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, I'm going to write the P block elements now. Group 13, Group 14, Group 15, Group 16, Group 17, then Group 18 elements. Okay. The first member of the group 13 elements is which? Boron. See here, first element of group 13 elements ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Boron. Boron ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Aluminium. Aluminium ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Gallium. Then Gallium ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Iridium. Iridium ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? Thallium. So all this it comes under the category of group 13 elements. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಟಿನ್. ಟಿನ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, tin and lead, they comes under the group 14 elements. Next, group 15 elements: nitrogen, then phosphorus, then arsenic, antimony and bismuth. So ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, which comes under the category of group 15 elements. Next, group 16 elements ಬರೋಣ. oxygen, sulfur, then selenium, tellurium and polonium. So group 16 elements ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Next, group 17 elements ಯಾವ್ದು? fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetone. At the 17 group elements. 18 group elements: neon, argon, krypton, xenon and radon. All these are the P block elements. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, they will be having anomalous properties when compared to other members of the same group. ಈಗ ಬೋರಾನ್ಗೆನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇನಿಡಿಯಂ, ಥಾಲಿಯಂಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ 14 ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆನೆ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವಾಟ್? ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ why do they exhibit anomalous property? What is the reason why the first member of the P block elements exhibit
ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಓದೋಣ. ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ atomic size of those elements. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಸೈಜು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈಜ್. ಹೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ decreased size of the atom when compared to other elements, they exhibit anomalous properties. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಬೋರಾನ್. This will not be having vacant d orbitals, absence of vacant d orbitals in them. ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ 13th ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬೋರಾನ್ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? 5. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2 2p1 ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? 2s 2p ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 2d ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲೂ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್, ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು 2 reasons. One is atomic size of the first member of the element is found to be smaller when compared to the remaining elements of that group, and the properties of the atom, it depends upon the size. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So absence of vacant d orbitals in the second period of the periodic table, artha aita, they make them to exhibit what? Anomalous properties. Got it all of you? Clear? Now ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದೋಣ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ನಾವು the next heading is difference in the chemical properties of the first element of each group when compared to the subsequent members of that group. Differences in chemical properties of the first member of the group with the subsequent members of that ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 13 ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ದೆನ್ ಗೇಲಿಯಂ, ಇನೇಡಿಯಂ,
ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಅನೋಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅನೋಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅನೋಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅನೋಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್, see, in the case of the first member of the group of P block elements, it comes under which period? Second period. ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ P block elements ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರು ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. the second period of the periodic table, it contains the first member of the groups. Their size is found to be small when compared to the other members that have been present in the same group. ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಬೋರಾನ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ 13 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದರ ಸೈಜು ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋರಾನೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೋರಾನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ vacant d orbitals. There is absence of vacant d orbitals in them. Vacant d orbitals ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? 13 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಬೋರಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ the second period elements can have a maximum covalency of 4. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಂಡ್ ನಿಯಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್? +4, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 sets ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದು? S ಅಂಡ್ P ಮಾತ್ರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ? 4. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. 2 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್, ಒಂದು 2s ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2p. 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 1. 2p ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 3. ಯಾವ್ದು? 2px, 2py, 2pz. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 4. 1, 2, 3, 4 ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಗೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ +4. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ they have a covalency higher than that of the +4 because due to the presence of the d orbitals in them. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿ +4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? they will be having higher covalency. So the remaining elements will have higher covalency due to the presence of empty d orbitals in the outermost shell. Then the elements that have been present in the second period of the periodic table of the p block elements, they have the capacity of forming p-pi bonding. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ನ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಬೈ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್.
or carbon can form a triple bond with nitrogen or it can form a double bond with oxygen. So ಹೀಗೆ p pi bonding so ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ p pi d pi ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ d pi ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು p pi ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ p pi ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, whereas higher members can form p pi d pi bonding and d pi bonding which are not more stable when compared to p pi bonding. So ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅನೋಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಅನೋಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೋಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ subsequent members of the same group. Why does it occurs andre due to this following reasons. ಒಂದು atomic size ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, absence of vacant d orbitals ಇರುತ್ತೆ, they can have only 4 valence orbitals for the bond formation, hence they can exhibit a covalency of +4. Remaining other elements exhibit a covalency higher than that. Then second period elements can form only p pi bonding, whereas the remaining elements they have the capacity of forming the p pi d pi bonding or d pi bonding, but these bonds are less stable when compared to p pi bonding. So ಈ ಎಲ್ಲ differences ಈ ಮೆಂಬರ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅನೋಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾಪ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Now we are going to study with first group of the p block elements, that is group 13 elements. Group 13 elements are commonly called as boron family. ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗೇಲಿಯಂ, ಇನಿಡಿಯಂ and thallium. All these are the elements which comes under the group 13 elements. Boron, aluminium, gallium, iridium and thallium, all these are the elements which comes under the group 13 of the periodic table. Inna ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. Now will come with the occurrence of this elements. Boron is found to be occurring very less in the earth crust, that is about 0.0001% in the earth crust. ನಮಗೆ ಬೋರಾನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 0.0001% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಥೋಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್? H3BO3. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ Na2B4O7
with 10 molecules of water. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು borax ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. What is the formula of the borax? Na2B4O7 with 10 molecules of water. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then it also occurs in the form of the keranite. Formula of this is Na2B4O7 with 2 molecules of water. So like this, all these are the chief minerals of the boron. So the chief minerals of the boron yadad barutte? Borax, Na2B4O7 with 10 molecules of water, keranite, Na2B4O7 with 2 molecules of water, orthoboric acid, H3BO3. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ minerals ಆಫ್ ಬೋರಾನ್. ನಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 0.0001% ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರೋಣ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ element that has been present in the earth crust. So aluminum is the third most abundant element that is present in the earth crust. The chief minerals of the aluminum, it includes bauxite. Formula of the bauxite is Al2O3 with 2 molecules of water. Innond bandbittu cryolite. Cryolite is also a chief mineral of aluminum. Formula of this is Na3Al(F6). So aluminum is the third most abundant element that is present in the earth crust. The chief minerals of aluminum, it includes bauxite as well as the cryolite. So what is the formula for bauxite? Al2O3 with 2 molecules of water. Then cryolite, Na3Al(F6). You can write generally X anta barkondre aitu. So these are the other minerals of the aluminum. So bauxite game barutte formula Al2O3 with X molecules of water, cryolite Na3Al(F6) is the chief minerals of the aluminum. Next, gallium, iridium and thallium, they occur in very less amount in the nature. So gallium, iridium and as well as the thallium, they are present as less abundant elements in the nature. So this is the occurrence of the boron family members. It's clear for you people? Got it? So until here now, we have been studied with the general introduction for the P block elements. Then we have been discussed the group oxidation states, other oxidation states of the P block elements. Then today we have been studied with the anomalous properties of the P block elements, and we just came with the introduction of group 13 elements. Okay. So dear students, for free downloading of the questions and assignment about this topic, please log in into our website mypuc.chemistry.in. and dear students, you are welcome to share your comments and suggestions about the video classes. Please like and share the videos. Thank you.